السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں مزدوروں کے لیے حفاظتی اقدامات میں غفلت برتنے پر کمپنی کو 5 لاکھ درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ دبئی کی رونقیں بحال ہو گئیں، ہوٹلز، تفریح گاہیں آباد، ایئرپورٹس پر مصروفیت بڑھ گئی۔ دوران ڈرائیونگ ڈرائیور سو نہیں سکیں گے، حادثات سے بچاؤ کے لیے خودکار نظام فوری الرٹ جاری کرے گا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ دبئی میں استعمال شدہ لاکھوں ماسک کی دوبارہ فروخت ثابت ہونے پر گودام سیل کر دیا گیا۔ دبئی میں ماہ سیام میں اجتماعی افطاری کا اہتمام نہیں کیا جائے گا، غریب افراد کے لیے بری خبر آ گئی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس کے نئے کیسز اور صحتیابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 2 مارچ بروز منگل کرونا وائرس کے 2721 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,96,077 تک جا پہنچی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1,666 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,83,998 افراد اب تک صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ کرونا وائرس سے 15 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,253 ہو گئی ہے۔ دوران ڈرائیونگ ڈرائیور سو نہیں سکیں گے، حادثات سے بچاؤ کے لیے خودکار نظام فوری الرٹ جاری کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق سڑکوں پر آئے روز ہونے والے خطرناک ٹریفک حادثات کی روک تھام کے لیے راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے اہم اقدام اٹھایا گیا ہے۔ راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے شاہین اسمارٹ سسٹم نامی ایک ڈیوائس کی آزمائشی جانچ کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ اس سے ٹریفک حادثات میں کمی ہو سکے گی۔ اسماعیل حسن الیلوشی راس الخیمہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی میں جنرل مینیجر تعینات ہیں۔ ڈیلی گلف اردو سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ڈیوائس کے کیمرے کو ڈرائیور کے بالکل سامنے نصب کیا جائے گا۔ یہ ڈیوائس ڈرائیور کے چہرے کی نگرانی کرے گی اور کسی بھی سنگین صورتحال کا شبہ ہونے یا ڈرائیور کے چہرے پر تھکن کے آثار نمودار ہونے کی صورت میں فوری اسمارٹ کمانڈ اور کنٹرول سینٹر کو الرٹ بھیجے گی۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس ڈیوائس میں ایک اور سسٹم کی بھی تنصیب کی گئی ہے، جس کے تحت سفر کے دوران ڈرائیور کے رویے، تیز رفتاری، خطرناک ڈرائیونگ، بریک کا نامناسب استعمال، غیر فطری موڑ، ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، موبائل فون کا دوران ڈرائیونگ استعمال یا دیگر خلاف ورزیوں کا ریکارڈ محفوظ کر لیا جائے گا۔ یہ تمام ڈیٹا اسمارٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تک پہنچایا جائے گا، جہاں اتھارٹی جمع شدہ ڈیٹا کا تجزیہ کرے گی اور مستقبل میں روڈ سیفٹی کے حوالے سے مناسب اقدامات کرنے کی کوشش کرے گی۔ دبئی میں استعمال شدہ لاکھوں ماسک کی دوبارہ فروخت ثابت ہونے پر گودام سیل کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے علاقے راس الخور میں شاپنگ کمپنی کے ایک گودام پر چھاپہ مارا گیا ہے، جس میں استعمال شدہ ماسک کی ایک بڑی کھیپ قبضے میں لے لی گئی ہے۔ صارفین کے حق کے ذمہ دار ادارے کے ڈائریکٹر ابراہیم بہزاد نے ڈیلی گلف اردو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ صارفین کے حق کا خیال رکھنے کی غرض سے گودام کی جانچ کی گئی تھی۔ اس جانچ کے دوران بھی انکشاف ہوا کہ گودام میں لاکھوں کی تعداد میں استعمال شدہ ماسک دوبارہ پیک ہو رہے ہیں، جنہیں مقامی مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں کپڑے کے ٹکڑے سیل بھی کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کے اہلکار ابھی تک سیل کی گئی چیزوں کی تعداد کا تعین کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کی تصدیق ہو جانے پر ادارے نے گودام کو سیل کر دیا ہے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے پر کمپنی کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ یاد رہے کہ استعمال شدہ اشیاء کو دوبارہ دھوکہ دہی کے ساتھ فروخت کرنے کی صورت میں مذکورہ شخص یا کمپنی کو 5,000 درہم تک جرمانے کی سزا عائد کی جا سکتی ہے۔
दुबई में माह सयाम में इज्तिमाई इफ्तारी का एहतमाम नहीं किया जाएगा, गरीब अफराद के लिए बुरी खबर आ गई। तफसीलात के मुताबिक दुबई में इस्लामी उमूर और फलाही सरगर्मियों की देखभाल करने वाले इदारे ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना की रोकथाम के लिए तमाम टेंट परमिट्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इसी हवाले से इदारे ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि कोरोना की शदीद लहर पर काबू पाने के लिए इक़दाम नागुज़ीर था। याद रहे कि इससे कबल मज़कूरा इदारा मसाजिद में मज़दूरों के लिए इफ्तारी का एहतमाम करता था, जिसके लिए मुखय्यर हजरात और इदारों की मदद ली जाती थी। मोहम्मद साले देही एक खैराती इदारे के डायरेक्टर हैं। मज़कूरा ऐलान पर रद्द अमल देते हुए उन्होंने वाज़ेह किया है कि खैरात का काम जारी रहेगा और इस मरतबा मज़दूरों तक इमदाद ऑनलाइन तरीके से पहुँचाई जाएगी। उन्होंने ऐलान किया कि मज़दूर तबका ज़ोमैटो की जानिब से मुख्तस करदा रेस्टोरेंटों से बराह रास्त खाना बिल्कुल मुफ्त मंगवा सकते हैं। दुबई में मजदूरों के लिए हिफाजती इक़दामात में गफलत बरतने पर कंपनी को 5 लाख दिरहम जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। तफसीलात के मुताबिक दुबई की एक तामीराती कंपनी में काम कर रहे एशियाई मजदूर को इस वक्त माजूरी का सामना करना पड़ा है, जब दौरान काम इस पर ईंटें गिर गईं, जिससे मुतासरा मजदूर चलने की सलाहियत खो बैठा है और व्हील चेयर का मोहताज होकर रह गया है। मज़कूरा वाक़े के बाद मजदूर की चलने की सलाहियत कम अज़ कम 80% मुतासिर हुई है। इसके अलावा एशियाई मजदूर को कमर में 20% माजूरी का सामना है। अदालती फैसले के मुताबिक ईंटें गिरने से मजदूर के दोनों पाँव, टांगें और जिस्म के मुतादिद मकामात शदीद मुतासिर हुए हैं। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि कंपनी की जानिब से मजदूरों की देखभाल और इनकी जान की हिफाजत के लिए कोई इंतजामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से मज़कूरा हादसा रूनुमा हुआ। याद रहे कि इससे कबल मज़कूरा कंपनी पर फौजदारी अदालत की जानिब से 10,000 दिरहम जुर्माना आयद किया जा चुका है, जबकि मजदूर की माजूरी के एवज भी 2 लाख दिरहम मजदूर को अदायगी की जा चुकी है। बाद अज़ां मजदूर ने कंपनी के खिलाफ सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया कि खानदान का वाहिद कफील है। अब अदालत ने कंपनी को मजदूर को 5 लाख दिरहम बतौर जुर्माना अदा करने का हुक्म सुनाया है। दुबई की रौनकें बहाल हो गईं, होटल्स, तफरीहगाहें आबाद, एयरपोर्ट्स पर मसरूफियत बढ़ गई। तफसीलात के मुताबिक कोरोना की वबा के हमले के बाद दुबई अब फिर से संभल रहा है और रिहाइश व तफरीह के मामले में दोबारा से दुनिया के महफूज तरीन मकाम का दर्जा हासिल कर चुका है। यहाँ के होटल और टूरिस्ट मकामात की रौनकें फिर से बहाल हो चुकी हैं। इस बात का इजहार टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री की नुमाया शख्सियात की जानिब से किया गया है। इन शख्सियात का कहना है कि दुबई में साल 2020 के आखिरी 6 माह के दौरान तिजारती सरगर्मियों की जुज़वी बहाली का अमल शुरू हो गया था, जो कि 2021 में काफ़ी हद तक बहाल हो चुका है। टूरिज्म और होटलिंग सेक्टर की नुमाया शख्सियात का एक इजलास हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स में कोरोना से बचाव के लिए अख्तियार किए गए एहतियाती इक़दामात और नए इक़दामात को भी सराहा गया, जिनका मकसद दुनिया भर के सयाहों के लिए दुबई को महफूज तरीन मकाम का दर्जा बरकरार रखना है। तमाम अफराद ने इत्तेफाक ज़ाहिर किया है कि हुकूमत की जानिब से टूरिज्म और होटलिंग इंडस्ट्री को भरपूर सपोर्ट दी जा रही है, जिसकी वजह से दुबई एक बार फिर अहम सयाहती मरकज़ के तौर पर उभर कर सामने आ गया है। इस हवाले से सयाहों की ज़िंदगी और सेहत के लिए इख्तियार किए गए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत अहम हैं।
इजलास में ये बात सामने आई कि दुनिया भर की इंडस्ट्री 2021 में इसी सूरत में मुकम्मल तौर पर बहाल हो सकती है कि अगर कोरोना की वबा पर जल्द अज जल्द काबू पा लिया जाएगा। कई ममालिक की जानिब से दोबारा सफरी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, ताहम मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। दुबई टूरिज्म के डायरेक्टर जनरल बिलाल सईद अल मरी ने कहा कि दुबई सुप्रीम कमेटी ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से हालिया दिनों कोरोना केसेस पर काबू पाने के लिए जो एहतियाती इक़दामात इख्तियार किए गए हैं वो काबिल सताइश है। बदलती हुई सूरत हाल में होटल इंडस्ट्री, टूरिज्म और ट्रेवल सेक्टर में नए कोरोना SOPs का इतलाक अज हद ज़रूरी है। इन SOPs की बदौलत ही दुबई को कोरोना वबा के दौरान दुनिया के महफूज तरीन मकाम का दर्जा बरकरार रखने में मदद मिल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मौसर तरीन टेस्टिंग और तेज़ रफ्तार वैक्सीनेशन प्रोसेस के मामले में मुत्तहिदा अरब अमारात को दुनिया के 5 बेहतरीन ममालिक में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब दुबई एयरपोर्ट्स के CEO पाल ग्रिफिथ्स का कहना था कि एविएशन इंडस्ट्री के जिम्मेदारान ने मुसाफिरों की जिंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन एहतियाती इक़दामात उठाए थे, जिसके बाइस मुसाफिरों का फ़िज़ाई सफ़र पर एतमाद बहाल हुआ है। उन्होंने कहा है कि फ़िज़ाई ऑपरेशंस के मामले में दुबई की पोजीशन मुस्तहकम जा रही है। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के 80 ममालिक के 146 शहरों के लिए परवाज़ों की आमदोरफ्त हो रही है। इस फ़िज़ाई ऑपरेशन में 56 एयरलाइंस शामिल हैं, जिसके बाइस दुबई का दुनिया के मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा बरकरार है। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज।